परवरदिगार हर लम्हा माफ़ी का मैं तलबगार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुछ सच्चियां तो कुछ कौड़ियां गल्लां दे नाल तुहाडा भाई तुहाडी खिदमत च हाज़र ते सलाम अर्ज करदा जी। कल जी 12 वजे तो बाद सियासी सूरत हाल का नक्शा जिहड़ा वो हुण पाकिस्तान के अंदर चेंज होंदा जा रहा। स्टैप बाय स्टैप जिहड़ा वा मैनूं लगदा वा इस तरह के कौमी असैंबली तक ये खान साहब की रसाई जिहड़ी दोबारा हासिल हो जानी आ। इहदे ते अज गलबात करते हैं। कुछ जिहड़े वो कराची के जिन्ने बिछड़े हुए सी वो सारे इकट्ठे किए गए, उन्होंने ते कोई गल करते हैं जी। तो कोई तुहाडी खिदमत च गोशगुजार करदा कि वो महाजरां दे नाल की कर रहे आ ते की उन्होंने तो असी तवक्को कर सकते महाजरां वास्ते जी। सब तो पहले जी भी कल की जी वीडियो तुहाडे नाल कीती है शेयर भी इमरान खान साहब ने जिहड़ा जनाब अतमाद वाले वोट वाली गेम इन्हां नाल पाई आ, इन्होंने बेचारियां नूं समझ ना आई भी साडे नाल बनी की आ। जिन्हां ने फोन शून किए सी उन्होंने भी समझ ना आई भी इमरान खान की करता रहा तो की गेम करते रहे। बहरहाल के जी वो कम पै गया, परेशान हो गए। लंदन तक तारां खड़कियां। लंदन जनाब जिहड़ा अज इजलास होया, इजलास होके उत्थे जनाब ना खुशगवार माहौल दे विच वो जिहड़ी आ वो उत्थे जिहड़ी मीटिंग हुई आ, उस तो बाद जनाब रबता किया गया जिहड़ी सूबाई लीडरशिप आ उहदे नाल, जिहड़ी कौमी की लीडरशिप आ उहदे नाल लंदन तो जनाब इंक्वायरी की गई कि ये मामला जिहड़े आ किस तरह किए गए आ। वो फिर लंदन वाले जिहड़े आ उन्होंने सवाल जवाब किए। कुछ राणा मशहूद साहब नूं ज़राए के मुताबिक जरा पूछया दसिया गया भी राणा साहब तुहाडे ज़िम्मे काम लाया सी। राणा साहब ने जनाब चुक के अपनी बरादरी के जिहड़े राणा साहब गैलरी च बैठे सी उन्हां उत्ते जनाब कम पाता। उन्होंने कहा जी वो जानन तो उन्हां दे इख्तियारात जानन, वो ज़्यादा ताकत चा, असी तो एक MPA की हसीयत नाल तुरे फिरदे हैं ना, इस वास्ते साडा वाह नहीं चलिया। इहदे नाल इमरान खान साहब ने जनाब कल जिहड़ी आ खुफिया गेम रखी। परवेज़ लाई साहब नूं भी एतमाद च रखिया। परवेज़ लाई साहब जिहड़े आ वो भी जिहड़े आ वो जिस तरह मैं तुहानूं कल जिक्र करके हटिया कि 3 दफ़ा गए, बनी गल आ 3 दफ़ा आए आ। अदालत के अंदर जिहड़ी आ खामोशी इख्तियार की गई, यानी मऊँ बने रहे जी। मस्कीन यतीम लोगों को ये यकीन कराते रहे कि जनाब साड़ी जिहड़ी आ तैयारी नहीं हैगी। इस तरह जिहड़े टैलीफोन फोन आते सी जी उन्हां नाल भी जिहड़े पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MPA सी उन्होंने जनाब बड़ी पोलाइटली मुहब्बत प्यार दे नाल बड़ा अपने आप को कंट्रोल रख के यानी ज़ाहिर नहीं होने दिता। उन्होंने पोलीग्राफिक मशीन पर भी अगर उन्होंने लाते तो इदा ही लगना सी भी जिद्दां सच बोलते पे आ। वो जनाब उन्होंने पूरी यकीन दहानी कराई। लेकिन वो जिहड़ी इमरान खान साहब की तकरीर सी कुछ उन्हें असर किया। कुछ जनाब जिहड़ा वा मामला जिहड़े आ वो इमरान खान साहब ने अपने पूरे कंट्रोल च रहे सी। जिहड़े बंदे नूं कहंदे आ सियासत नहीं आती, जिहड़े बंदे नूं कहंदे आ भी असी गोलियां गोलियां मार के घर बिठा दिता, उहदा दिमाग तो चलदा। अज किसी बंदे ने ट्वीट किया सी कि अल्लाह तौबा नाउज़बिल्ला, अल्लाह ताला हर बंदे ते सलामती रखे जी कि खान दे किहड़ा सिर च गोली लगी आ, गोली तो लत्त च लगी, दिमाग ना तो सोचदा पिया। वो सगों जनाब ज़्यादा अच्छे तरीके ना बैठे उदन दे सोच रहे, अच्छी गेम खेल रहे आ। ये करते करते जनाब रात उन्होंने 12:05 से जनाब पटाखा पाया, पा के अदम जी अतमाद का वोट आ वो लैके परवेज़ लाई साहब को जनाब वजीर आला बनाता। एक बार वजीर आला बना के तो उस तो बाद जनाब फवाद चौधरी साहब ने कहता कि 24 घंटे के अंदर अंदर जरा अनाउंसमेंट कर दी जाएगी कि जो खान साहब की ख्वाहिश आ उहदे मुताबिक असैम्बलियां तहलील करती जाणगियां। हुण जनाब फवाद चौधरी साहब ने ट्वीट किया और खबर भी जी आ रही आ कि जी समरी आ साइन करके गवर्नर साहब नूं भेज दी गई आ। पंजाब असैम्बली तहलील कर दी आ वजीर आला पंजाब ने जी। ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहे हैं जी कि पंजाब असैम्बली तहलील कर दी गई आ। ब्रेकिंग न्यूज़ तो नहीं रह जानी जब तक मेरी तुसीं तुहाडे तक वीडियो पहुँचनी है, लेकिन चलो इनू साड़ी खुशी समझ के ब्रेकिंग न्यूज़ समझ लियो कि साढ़े वास्ते ब्रेकिंग न्यूज़ ये आ कि इमरान खान साहब ने क्या सी उन्होंने जनाब अपना पूरा करके दिखाया जी। गल ये है जी कि हुण ब्रेकिंग न्यूज़ के हिसाब के नाल परवेज़ लाई साहब ने साइन किए, साइन करके जनाब गवर्नर साहब को भेजती है। ये हुण जनाब कुछ हर्डल्स पैदा करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन फवाद चौधरी साहब ने कहा जी कि 48 घंटे के अंदर अंदर अगर गवर्नर साहब इस समरी ते साइन नहीं करनगे तो जनाब असैम्बली तहलील हो जाएगी आटोमैटिकली। और ये तहलील होने तो बाद 2 दिन बाद KPK की जी असैम्बली वो तहलील करती जाएगी। उत्थे भी यही प्रोसैस होएगा। उत्थे गवर्नर मौलवियां का जी, इत्थे गवर्नर
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦਾ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬਣਦਾ ਜੀ PDM। ਇਹ ਜਨਾਬ ਮਾਮਲਾਤ ਤਰਤੀਬ ਉਹ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਹੋਏ ਆ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਹੁਣ ਜਨਾਬ ਲੰਡਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਅਲੱਗਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ। ਉਹਦੇ ਮੁਤਲਕ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰਾਏ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਆ ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਬਰਾਦਰੇ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਰਾਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਾਬ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਜੋ ਉੱਥੇ ਮਸ਼ਾਵਰਤ ਹੋਈ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਤਲਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਲਾਂਗ ਮਾਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਲਾਹੇ ਅਮਲ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਖਤਰੇ ਦੀ ਬੂ ਨੂੰ ਭਾਂਪ ਗਏ ਆ, ਭਾਂਪਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਪਰ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਬੰਦ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਕੇਲ ਰਹੇ ਆ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ IMF ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼ ਟਾਈਟੈਨਿਕ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਡਿੱਗਣਾ ਵਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚ ਜਾਗੇ। ਉਹ ਜਾਣੇ ਤੇ ਜਨਾਬ ਨਿਗਰਾਨ ਹੁਕੂਮਤ ਜਾਣੇ, ਯਾਨੀ ਜੱਟ ਜਾਣੇ ਤੇ ਬਿੱਜੂ ਜਾਣੇ, ਅਸੀਂ ਨਿਕਲ ਜਾਵਾਂਗੇ ਨੀਵੇਂ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਰੌਲਾ ਪਾਈ ਜਾਓਗੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਰਤੀ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਫਲਾਂ ਕਰਤਾ, ਇੱਕ ਨੈਰੇਟਿਵ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰਾਏ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵਤਨ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਮਾਮਲਾਤ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲੈਣ। ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਜ਼ਰਾਏ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਖਬਰ ਆ ਕਿ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਜੈਨੀਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਜਦੋਂ ਆਉਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਖਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਗਲੀ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਉਹੀ ਆ। ਉਧਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮੁਫਾਹਮਤ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਉਹ ਖਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਨਾਬ ਬਿਲਾਵਲ ਭੁੱਟੋ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਆਵਾਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਦੋਂ ਸੌਂਦੀ ਆ ਉਦੋਂ ਦੁਆ ਕਰਕੇ ਸੌਂਦੀ ਆ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਬਣਾ ਦੇ। ਸੌਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਵੇਰੇ ਨਮਾਜ਼ ਵੇਲੇ ਵੀ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਈ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤਕਰੀਬਨ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਦਫਾ ਆਇਤੁਲ ਕੁਰਸੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਫੂਕ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਈ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਚਲੋ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੀਏ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਉਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਲਾਮਤੀ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਦੁਆ ਕਰਨ। ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਆ ਗਈ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਵਾਮ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਚਲੀ ਗਈ ਆ, ਇਹ ਚਾਹੇ ਬੀਬੀ ਮਰੀਮ ਆ ਜਾਣ, ਚਾਹੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਾਣ, ਚਾਹੇ ਜਨਾਬ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਾਣ, ਚਾਹੇ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜੇ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਆ ਉਹ ਆ ਜਾਣ, ਮਲਕਾ ਬਰਤਾਨੀਆ ਆ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਮਲਕਾ ਬਰਤਾਨੀਆ ਤੇ ਅੱਲਾ ਕੋ ਚਲੀ ਗਈ ਜੀ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹ ਆ ਜਾਣ। ਲੇਕਿਨ ਆਵਾਮ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਜੀ। ਆਵਾਮ ਦੇ ਸਵਾਲ ਬੜੇ ਆ। ਆਵਾਮ ਨੇ ਜੋ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟ ਰਹੀ ਆ, ਜੋ ਜਦੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟਦੇ, ਜਦੋਂ ਕੱਪੜਾ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ, ਜਦੋਂ ਜੁੱਤੀ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤੇ 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਖਤਮ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਸਮਾਂ ਪੁਰਸੀ ਦੇ ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਦੇਣੀ, ਮਕਾਨ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ 8-9 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਆਵਾਮ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣੇ ਆ ਜੀ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਜਾਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਆਸ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਹਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਬਿਹਤਰ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਤੋਬਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਕਰਾਚੀ ਵਾਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ। ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਅਗਰ ਬੀਬੀ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬਾ ਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਡਿਵਾਈਡ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵਾਜ਼ੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ। 2 ਬਲਾਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬਣਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਤਹਿਲੀਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾਤ ਆ ਉਹ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣਗੇ ਜੀ। परवेज़ लाई साहब ने समरी भेज दी, गवर्नर साहब मंजूर करके निगरान वजीर आला जेडे अपना निगरान सैटअप जोड़ा वो वास्ते जेडे हमजा शहबाज शरीफ साहब आ उन्होंने फवाद चौधरी साहब ने कहा कि खत लिख दिता गया या लिख देना वा। ये जनाब ये बह के मशावरत की जाएगी निगरान सैटअप ते। अगर ये इतफाक नहीं होंदा फिर जनाब सप्तान खान साहब जी ट्राई करनगे। सप्तान खान साहब भी अगर फेल हो जाते फिर इलैक्शन कमीशन के कोल जिहड़ी आ वो गेम लजाई जाएगी, जिथे हुण पाकिस्तान मुस्लिम लीग जिहड़ी आ अगली गेम पाण की कोशिश करेगी। हर जगह तो वो दौड़ेगी। दौड़न तो बाद वो परवेज़ लाई साहब जिहड़े आ वो वैसे नहीं जाणगे। सप्तान खान साहब के नाल उन्हां दा एग्रीमेंट नहीं होएगा। वो फिर इलैक्शन कमीशन के कोल लिजा के उत्थे जनाब निगरान सैटअप जिहड़ा अपनी मर्जी का लियाण की कोशिश की जाएगी। वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उत्ते सवाल चकेगी। ये खिचड़ी हुण पकदी हुई तुहानूं जिहड़ी आ ये नज़र आएगी। आने वाले वक्त दे विच
बहरहाल के जी इलैक्शन तो होना, चाहे निगरान सैटअप आ जाए, चाहे कोई आ जाए, इलैक्शन कमीशन साहब ਜਿਹੜੇ मर्जी बंदे ਨੂੰ ਲਾ ਦੇਣ, जो मर्जी कर ਲੈਣ, मामलात अफहामो तफहीम ना अगर पाकिस्तान के हल हो जाएंगे, पाकिस्तान का बड़ा सूबा जिहड़ा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ इलैक्शन होना, ਇਹਦੇ ਨਾਲ KPK ਦੇ ਵਿੱਚ होना वा। लेकिन सवाल ये है जी कि जिन्होंने रुकावट पानी वो किन्नी कुछ पा सकते हैं या वो खामोश रहणगे जी। ये जिहड़ी हुकूमत है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ की कानूनी हर्डल ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ पैदा कर सकती है, ये आने वाले वक्त का एक सवाल तुहाडे ते छड्ड दांगा। जिस वेले साडे कोल जवाब आएगा असीं तुहाडे नाल शेयर करन दी कोशिश करांगे जी। दूसरी तरफ एक खबर तुहानूं मैं दस दिना जी, जिहड़ी कि ज़ाती तौर ते नहीं हैगी आई, तो उड़दी जिन्होंने जराए के मुताबिक कहा जाता कि हो सकता जी आरफ अलवी साहब जिहड़े आ हालातों वाक़ियात नूं देखते हुए जनाब शहबाज शरीफ साहब जिहड़े आ उन्होंने भी ये गल कह देन कि तुसीं भी अदम अतमाद का वोट लवो, क्यों उधरों MKM जिहड़ी आ उहदे कोल ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਆ ਉਹ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਆਪਣੇ ਭਾਰਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਕੁਛ ਜਨਾਬ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਭਾਰਾਂ ਤੇ ਪੈਂਦੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਵਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ ਵਾ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਤਬਦੀਲੀ ਅਚਾਨਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਿਆਸੀ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਨਾਬ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਜ तो बाद 3 महीने गिण लो जी, 90 दिन के अंदर अंदर ये इलैक्शन कराने पैने जी। हुण 90 दिन के अंदर अंदर तुहानूं पाकिस्तान मुस्लिम लीग के जिहड़े आ या PDM के जिहड़े मैंबरान आ पंजाब के अंदर या KPK के अंदर तुहाडे दरवाज़ियां ते आंदे नज़र आउणगे। उस वेले जनाब मेरे भाइयों अगे रिक्वेस्ट आ, वो लोग जिन्हां ने बाज़मीर होके अपने ज़मीर अमीर कीते उन्हां दा भी खास ख्याल रखा जाए, उन्हां दा सवाल पूछा जाए कि भाईजान बराए मेहरबानी पहले तो वो बैग लैके आओ ना, जिहड़े वो बैग गए आ वो बैगां विच जिन्ने जिन्ने वो खिलौने आ उहदे अंदर जो कुछ हैगे आ मरूंडा वा टाफियां वा, वो जिन्नी जिन्नी साडे हल्के दी आवाम दा हिस्सा बनदा वा वो जनाब तकसीम कर, चाहे अद्धी टाफी आंदी आ चाहे पूरी टाफी आंदी आ, वो पहले लियाओ तो साडे को वोट मंगण आयो, नहीं तो जनाब असी माजरत करते हैं उहदी वजह कि वोट दईए असी आवाम दवे वोट तो माल कमान ये अज जिद्दां हुण एक जनाब जिहड़ी हैगी PTI की मखसूस नशिस्तां वाली जिहड़ी मेमूना साहब वो जनाब उन्होंने जिहड़ा काम पाया, एक चीमा साहब आ उन्होंने काम पाया वा बकौल जराए दे कि हुण कन्फर्म तो नहीं ये गल की जा सकती जो फवाद चौधरी साहब ने कहा जी कि 2 बंदे जिहड़े उन्होंने सानू मायूस किया वा। ये ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਾ ਇੱਕ ਨੇ ਤਾਂ ਲੜਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲਣਗੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਮਖਸੂਸ ਨਸ਼ਿਸਤਾਂ ਚੱਲ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਉਹ ਜਨਾਬ ਵੈਸੇ ਹੀ ਕਿਨਾਰਾਕਸ਼ੀ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਵਾਦ ਪਿਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੋ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲੱਤ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਉਹ ਫਿਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ 'ਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ। ਦੂਸਰਾ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ PDM ਦੇ MNA MPA ਆਣ तो जनाब पिछला जो 9 महीने का बजट आना जी अपने घर का जोड़ा वो तबाह होया वो सारा लिया के उन्होंने सामने रखना, उन्होंने कहना जी भाई जी एदा को हल करो तो अगली गल करो जनाब। ये जनाब जदों तक नहीं करोगे इन्हों एहसास नहीं होएगा उस वक्त तक साढ़े भी वोट पाने का फायदा जोड़ा इन्हों नहीं हैगा। फिर असी सानू वोट उन्होंने पाना चाहिए जिस बंदे के दौर के तुहानू कोई रिलीफ मिलिया, तुहानू को सुकून मिलिया, जिहदे दौर 'च बिजली घट बंद हुई, जिहदे दौर 'च पाकिस्तान ने तरक्की की, जिहदे दौर 'च किसान खुशहाल होया, जिहदे दौर 'च टैक्सटाइल इंडस्ट्री जिहड़ी आ उहदे 'च मजदूर जिहड़ा वा उहदी इज्जत हुई, जिस दे दौर दे विच पाकिस्तान नूं फॉरन रेमिटेंसेस आए, जिस दे दौर दे विच तुहानू जनाब पाकिस्तान की जिहड़ी एक्सपोर्ट आ वो वधदी नज़र आई आ। फिर इहदे नाल नाल लंगर खाने असास प्रोग्राम ये सारा कुछ जिहड़े आ वो फिर सोचो कि अगर वो बंदा हक ते आ, अगर उन्हें आज़ादी या गुलामी की जंग लड़ी आ और उन्हें मुल्क की खातर अपने जिसम ते गोलियां भी खादियां और आवाम नूं एक शौर भी दिता तो फिर उहदा हक बनदा कि तुसी जनाब उहदे मतलब ये चीज़ सोचो। बाकी देखो जी फैसला अपने ज़मीर का कौन कित्थे कित्थे मुतमिन हुंदा ये मैं कोई किसी नूं कह नहीं सकता, लेकिन पाकिस्तानी सिमत के हिसाब के नाल पाकिस्तान के मफादात के हिसाब के नाल मैं तुहाडे नाल गल कीती आ। बाकी सोच तुहाडी अपनी अपनी तुहाडी अपनी सोच, सब तो पहले तुहाडा अपना ज़मीर, सब तो पहले तुहाडा वोट, तुहाडी ज़ाती मलकीयत जिन्हों पाओ ना पाओ। लेकिन उधर चलते हैं जी हुण कराची वाले शहर दे विच जिथे जनाब तुहानूं याद होना कि मेरे अल्लाह ताला खैर करे जी पाकिस्तान के
ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਆ ਜੀ, ਨਾਮਵਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 1974-76 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਨਾਬ ਬਰਸਰੇ ਇਕਤਦਾਰ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੌਲਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੜੇ ਰਹੇ। ਜੇ ਉਹ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਘਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਏ ਜੀ। ਉਹ 3 ਸਾਲ ਤੇ 8 ਮਹੀਨੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰਹੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੱਦ ਫੜੀ ਰੱਖੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਘਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਇਹ ਮੌਲਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਨਾਬ भरपूर तरीके ਨਾਲ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਹਿੰਮਤ ਕੀਤੀ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਦੀ ਔਰ ਜਨਾਬ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੱਜਾ ਖੱਬਾ ਉੱਪਰ ਨੀਚੇ ਕਰਾ ਕੇ ਜੰਗ ਔਰ ਮੁਹੱਬਤ 'ਚ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਾਇਜ਼ ਆ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਹੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਫੀਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਪਿਆ, ਚਾਹੇ ਜਨਾਬ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਪਿਆ, ਚਾਹੇ ਜਨਾਬ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਈ, ਫੌਜ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਲਾਣੀ ਪਈ, ਫੌਜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਣਾ ਪਿਆ, ਬੋਲੇ ਜਨਾਬ, ਬੋਲ ਕੇ ਆਖਰ ਜਨਾਬ ਸਮਦੀ ਨੂੰ ਗਵਰਨਰ ਵੀ ਲਾਤਾ, ਬੇਟੇ ਵਜ਼ੀਰ ਵੀ ਬਣ ਗਏ ਤੇ ਮੌਜਾਂ ਹੀ ਮੌਜਾਂ ਜੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਰਾਚੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ 1974 ਤੋਂ ਬਰਸਰੇ ਇਕਤਦਾਰ ਆ ਔਰ ਜਿਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਕਰਾਚੀ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆ ਜਾਣਗੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸਿੰਧ ਦਾ ਕਲਚਰ ਆ ਉਹ ਵੀ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬਜਾਏ ਇਹਦੇ ਕਿ ਉਹ ਕਲਚਰ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹੁਲੀਆ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤਾ, ਕਰਾਚੀ ਦਾ ਹੁਲੀਆ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਜੋ ਕੁਛ ਪਿਛਲੇ ਦੌਰ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਜਨਾਬ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚਿੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਟੋਕਰੇ ਥੱਲੇ ਲਿਆ ਕੇ ਫਿਰ ਜਨਾਬ ਅੱਜ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਚੁਰਾਹੇ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਜਨਾਬ ਮੇਜ਼ ਕੁਰਸੀ ਲਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਹਰ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੀ ਕਿ ਹਮ ਭਟਕੀ ਹੋਈ ਮੰਜ਼ਿਲ ਸੇ ਸਹੀ ਰਾਸਤੇ ਪਰ ਆ ਗਏ ਆ। ਭਟਕੀ ਦਾ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵਾਪੇ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਮੌਜਾਂ ਅੱਗੇ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਜਨਾਬ ਜਦੋਂ ਲਹਿਦਾ ਲੜ ਕੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਭੁੱਖ ਨਾ ਮਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਜਨਾਬ। ਸਿਰਫ ਖਾਲਿਦ ਮਕਬੂਲ ਸਦੀਕੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਜਿਹੜਾ 6-7 ਜਣੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਤੇ ਜਨਾਬ ਖੂਬ ਮੌਜ ਕੀਤੀ, ਮੁੜ ਕੇ ਇੱਧਰੋਂ ਹਟੇ ਤੇ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਵੜ ਗਏ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਦੌਰ ਆਇਆ, ਬਲਦਿਆਤੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ, ਉੱਧਰ ਜਮਾਤ ਇਸਲਾਮੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਆ, ਉੱਧਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਆ ਆਵਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਨਾਬ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਨਾਬ ਛਾਲ ਮਾਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਵੀ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਸੀ ਉਹ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਸ਼ਤੀ 'ਚ ਬੈਠਾ ਤਾਂ ਹਰ ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਹੇ ਅੰਮਾ ਮੈਂ ਠਿਲਣਾ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਮਾਂ ਵਿਚਾਰੀ ਮਿੰਤਾ ਕਰੇ ਨਾ ਪੁੱਤ ਬੁੱਢ ਵੈਸੇ ਉਹ ਹਟੇ ਨਾ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਲੱਤਾਂ ਤੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਬੋਤਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਲੈ ਪੁੱਤਰ, ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਚੰਗਰਾ ਮਾਰੇ ਕਵੇ ਜਨਾਬ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਜਨਾਬ ਬਚਾ ਲਓ, ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਦੀ ਤੋਬਾ ਜੇ ਮੁੜ ਕੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਅੰਮਾ ਮੈਂ ਠਿਲਣਾ ਵਾਂ। ਇਹ ਜਨਾਬ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਣਾ 75 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀ 74 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2023 ਤੱਕ ਕਿਹੜੀ ਹਕੂਮਤ ਆ ਜੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਦੌਰ ਆ ਜੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮੇਅਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਕਰਾਚੀ ਦੇ ਹਕੂਕ ਕਿੱਥੇ, ਮੁਹਾਜਰ ਦੇ ਹਕੂਕ ਕਿੱਥੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਨਾ ਆਵਾਮ ਉਹ ਰਹੀ ਆ, ਨਾ ਆਵਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੁਰਾਣਾ ਜ਼ੇਨ ਆ ਉਹ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਆਦਤ ਆ ਗਈ, ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਆ ਗਏ, ਤਾਲੀਮ ਆ ਗਈ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਆ ਗਿਆ, ਲੈਪਟਾਪ ਆ ਗਿਆ, ਮੋਬਾਈਲ ਆ ਗਿਆ, ਹਰ ਕੋਈ ਵੀਲੌਗਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਹਰ ਕੋਈ ਐਂਕਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸੀ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ 1.5 ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਪਹੁੰਚਦੀ ਸੀ, ਜਦ ਤੱਕ ਇੱਕ ਕੰਮ ਪਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਨਾਬ ਇੱਧਰੋਂ ਖਬਰ ਅਨਾਊਂਸ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉੱਧਰ ਜਨਾਬ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਫੈਲ ਜਾਂਦੀ, ਬਲਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਨਾਬ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੇ ਜਨਾਬ ਇਹ ਐਡਵਾਂਸ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਹਜੇ ਉਸੇ ਖਾਦੇ ਗਫਲਤ 'ਚ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੜੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਰੋਂਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਗੋਦੀ ਚੱਕੋ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਫਲਾਨਾ ਖਿਲਾਉਣਾ ਲੈ ਕੇ ਦਿਓ, ਉਹ ਜ਼ਿੱਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਹਾਜਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈ ਜੀ। ਉਹ ਮੁਹਾਜਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜ਼ਿੱਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈ ਆ, ਹੁਣ ਉੱਧਰੋਂ ਮੁਹਾਜਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਰਿਸਪੌਂਸ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬਲਦਿਆਤੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ 'ਚ ਵੀ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ 30-35 ਅੱਜ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਕਾਮਰਾਨ ਤਸੂਰੀ ਸਾਹਿਬ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ 2-2 ਹਜ਼ਾਰ 3-3 ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦੇ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਸ਼ਾਹਰਾਹ ਫੈਸਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਕਈਆਂ ਨੇ ਦੇਖੀ ਹੋਵੇ, ਕਈਆਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸੜਕ ਹੀ ਆ ਜੀ ਛੋਟੀ ਜੀ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਨਾਬ ਮੀਡੀਆ ਕਵਰੇਜ ਦਿਖਾਈ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਬੜਾ ਜਨਾਬ ਇਜਤਮਾ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਉਹ ਸੜਕ ਇੰਨੀ ਕਿ ਆ ਕਿ ਉਹ ਡਬਲ ਰੋਡ ਆ ਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਾ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮਾਰਕੀਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜੀ। ਉਹ ਹੁਣ ਮਗਰੋਂ ਆਪਣਾ ਮੈਕਲੋਰ ਰੋਡ ਲਾ ਲਓ, ਸ਼ਾਲਮੀ ਲਾ ਲਓ, ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਉਹ ਰੋਡ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਬੰਦੇ 'ਤੇ ਬੰਦਾ ਚੜ੍ਹ ਜਾਣਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਮੁਹਾਜਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਜੇ ਮੁਹਾਜਰਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਹਕੂਕ ਰੱਖੋ ਤੇ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰਿਓ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਨਾਬ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤਜਰਬਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਬੜੀ ਔਖੀ ਮੇਰੀ ਪਾਕ ਫੌਜ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਸਿਵਲ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕੇ
ਤੇ ਉਸ ਕਰਾਚੀ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਆਲੂਦ ਹੱਥਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਸੀ। ਕਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉਸ ਤਰਫ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਕਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਦਾ ਮੁਆਸ਼ੀ ਹੱਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੀ ਪਲਾਨ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ? ਕਿਆ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਖੌਫ 'ਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਤੇ 2/3 ਅਕਸਰੀਅਤ 3/3 ਅਕਸਰੀਅਤ ਨਾ ਲੈ ਜਾਵੇ, ਯਾਨੀ ਚੌਥਾਈ 4 ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਹਿੱਸੇ ਉਹ ਲੈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ। ਉਹ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਅਕਸਰੀਅਤ ਨਾਲ ਉਹ ਆ ਜਾਏਗਾ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਫਿਰ ਜਨਾਬ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇਗਾ। ਅਸਲ ਬੇਸਿਕਲੀ ਖੌਫ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਆ ਜੀ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਖੌਫ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ PDM ਵਾਲੇ ਆ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੱਲੇ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵਾ, ਸਾਡੇ ਆਵਾਮ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਰਫ ਅਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਨਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਸਾਬਕਾ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਪੁਰਾਣੇ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਾਂ ਨਵੇਂ ਨਾਲ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੇਗਮ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਮਹੱਲੇਦਾਰ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਾਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਆ? ਅੱਜ ਆਰਫ ਅਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜ਼ਰਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਤਪ ਗਏ ਜੀ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲਾਤ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਐਸਾ ਗੋਰਖ ਦੰਦਾ ਪਾ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦ ਗਲੀ ਦੀ ਤਰਫ ਧਕੇਲ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਹੱਲ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਯਾਨੀ ਅੱਜ ਆਰਫ ਅਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜ਼ਰਾ ਜਾਹੋ ਜਲਾਲ 'ਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਔਰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸਦਰ ਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਸਦਰ ਹੀ ਰਹਿਣਾ।